गुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाव्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि श्रीवेदान्तमहाचलं हि परितः संयोज्य सूत्राहिपं सद्वातागमपोषितात्महृदयं तत्पूर्वपक्षासुरैः सिद्धान्तोक्तिसुरेश्वरैश्च मथितो यः कृष्णदुग्धाम्बुधिः स्वीयानाम् अमृतं प्रयच्छति समां पायाद्गुणोद्यन्मणिः तच्छास्त्रोदितवर्त्मना पदमिदं ध्यायन्मदङ्काङ्कितो मन्मन्त्रं जपशास्त्रसम्पदमतो दास्यामि भाग्यैः सह तत्तत्त्वान्यपि बोधयामि तदनुप्राप्यो मदङ्गिर्भवेदित्याघोषयतीव यः करचरैस्तं वाजिवक्त्रं भजे सिञ्चन्नूपरशोभिपादकमलां मन्दस्मितोद्यन्मुखीं कञ्जाक्षीं कुचभारभीरुविलसन्मध्यां क्वणत्कङ्कणाम् संवाद्यै परिसेवितां सुवसनां जाम्बूनदालङ्कृताम् अम्बां तां प्रणतोऽस्मि कृष्णरमणीं लम्बालकां रुक्मिणीम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जययोगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा तपोविद्याविरक्त्यादिसद्गुणौघाकरानहं वादिराजगुरून् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान् भक्तानां मानसां भोजभानवे कामधेनवे नमतां कल्पतरवे जयीन्द्रगुरवे नमः प्रणमत्कामधेनुं च भजत्सुरतरूपमं श्रीभावबोधकृत्पादचिन्तामणिमुपास्महे पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तदयालवे सत्याभिघ्नकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् शास्त्रेषु पारदृश्वानं शास्त्रज्ञेषु च वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्माख्यं गुरुं भजे वेदेशयोगिनं वन्दे यादवार्यगुरुर्गुरुं छान्दोग्यभाष्यसट्टीकाकर्तारमहमादरात् वेदेशमुनिसत्पादसेवासम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान्मरसुधाटीकाकारान्वयं नुमः व्यासराजकृपापात्रं यादवार्यसुपुत्रकं श्रीनिवासगुरून् वन्दे तीर्थशब्दसुशोभितम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः श्रीगुरुभ्यो नमः गुत्तलाचार्यगुरुभ्यो नमः हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं ವಾದಿರಾಜರು ಭಾಗವತದ ಶಿರೋರೂಪವಾದಂತಹ ದಶಮಸ್ಕಂಧಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯವನ್ನು 19 ಸರ್ಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಟಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಭಾಗವತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಉದ್ರೇಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಾದಿರಾಜರು 19 ಸರ್ಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ,
ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂದಗೋಪನ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲಕನಾಗುವವರೆಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇವಾಗ ತನ್ನ ಈ ಟೀನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಆ ಗೋಕುಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನ, ತನ್ನ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನ, ತನ್ನವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಮರ್ದನವಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಟವನ್ನ ಆಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಯಮುನೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ, ಯಮುನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಳಿಂಗ ಮಹಾಘಟಸರ್ಪ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಘಟಸರ್ಪದ ಕಾಳಿಂಗದ ಮರ್ದನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನದ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕಾಳಿಂಗನ ಮರ್ದನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಪದ ಬಾಲವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಗಳಿಂದ ಕೊಳಲನ್ನ ಊದುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಧಪ್ಪನೆ ಧಪ್ಪನೆ ಹಾಕಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ವಾದಿರಾಜರು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರುದ್ರದೇವರ ತಾಂಡವವನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚತ್ತೋ, ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತೋ, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಅವರಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ರುದ್ರದೇವರ ಅಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನು ಕುಣಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಗಿರಬಾರದು, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ವಾದಿರಾಜರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು? ದೇವತೆಗಳೇನೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳು, ಹಾಡು ಹೇಳೋರು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇನೆ ಆ ಮೃದಂಗವನ್ನ ಬಾರಿಸ್ತಾರಂತೆ, ವಾಯುದೇವರು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರಂತೆ, ರುದ್ರದೇವರು ತಾಳವನ್ನ ತಡ್ತಾರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ನರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಂದೊಂದಿಷ್ಟು ಸೇವೆ ಇರಲಿ, ನಂದೊಂದಿಷ್ಟು ಸೇವೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಕೂಡ ಯಥೋಚಿತವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನದ ಉದ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದ್ರನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾಚಿದಂತಹ ಇಂದ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ದೇವತಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಹಾಲನ್ನ ತಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಕರೀತಾನಂತೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಆಗಿತ್ತು. ತಾನು ವೇಣುನಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವೇಣುನಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಜೆ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೇಣುನಾದವನ್ನ ತನಗೆ ಆನಂದ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಈ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇಣುನಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ವೇಣುನಾದಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಗಸಂಗವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಅಂಗಸಂಗವನ್ನ ಬಯಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಮಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿತಾನೆ ಹೊರತು ತದರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಭಾವಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಲಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದೃಶ್ಯನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಿತಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತೈಕಲಭ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮೋ ಹಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ರಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಲಿತಾನಂತೆ. ಅತಿರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ವಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇನೋ ಅನ್ನುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯನಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ? ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇವತ್ತಿಂದ ಉಸಿರಾಟನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇವತ್ತಿಂದ ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆರಳನ್ನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ನಾನು ಅಲಂಕಾರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ತ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ವಾದಿರಾಜರು ಅದನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರಂತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಗಲಿಕೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೀ. ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮತಿಸ್ಥಿಮಿತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಟಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು, ಪಾಪ ಕರುಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು, ತಮಗ್ ತಾವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶರಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ. ವಾದಿರಾಜರು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೋಗಿ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಹೇ ಅರಳಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ. ಮೂಕ ಮರ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನೀನು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾತೇ ಆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಮರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ವಾದಿರಾಜರು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ, ಅರಳಿ ಮರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಅರಳಿ ಮರ ಪುನಃ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ಮೂಗ ಆಗ್ಬಿಡು, ನೀನು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೀ ಕಿವುಡನೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇನೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರುದ್ರದೇವರೇನೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಗೆ ಶನಿವಾರದ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ನೀರೆರೆದು ಅವತ್ತು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ, ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೆ, ಅಗ್ರತ ಶಿವರೂಪಾಯ, ವೃಕ್ಷರಾಜಾಯತೆ ನಮಃ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತನ್ನೋದು ಆ ದಿನದಂದು ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕ್ರಿ? ಪ್ರತಿದಿನ ವೃಂದಾವನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ 3 ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದಿನ ದಿವಸ ಅವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರದ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಾರದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಚಿತ್ಯ ಏನೋ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇರ್ತಾನೆ, ಮೇಲುಗಡೆ ರುದ್ರದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪವೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೇ ತುಳಸಿ, ನೀನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿನೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆನೇ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆನೇ ಮುಗಿತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡಿದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದೇ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಏರಿಸ್ತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ಕೋತಾರಂತೆ. ಜಾಜಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಕಮಲ ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೋತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅಂತೂ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಗತಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದು ಹೀಗಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದವರೇ ನಾವು. ಆದರೆ ನೀವಿವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಎಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಇದು! ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಾದಿರಾಜರು 2 ಸರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ 8ನೇ ಸರ್ಗದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾ ಊಟ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಬಹಳ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ, ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಊಟನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿರಹ ಜ್ವರದಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನಂತೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಂತ. ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸ್ನೇಹ. ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹನೇ ಅವರೂ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಆದರೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಏನಿದೆ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮ ಭಾವದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಈ ಗ್ರಂಥ, ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಗ್ರಂಥ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಗ ಬಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯಂ ತತ್ರೈಕೋ ನಾಯಕ ಸ್ಮೃತಃ, ಹೀಗೆ ಒಂದು 16-17 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇರಬೇಕು. ಆ ನಾಯಕ ಬಹುಶೂರನಾದರೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವತಾ ಪುರುಷನಾದರೂ ಆಗಿರಬೇಕು. 16ಕ್ಕಿಂತಲೂ 17ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ರಸ ಒಂದ ವೀರ ರಸ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಶೃಂಗಾರ ರಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದಂತಹ ಪುರುಷನ ಹೆಸರಾದರೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯದ ಹೆಸರಾದರೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು 16-17 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯನೇ ಸರಿ.
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಕೇವಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಥರ ಕೇಳಿ ಹೋದರೆ ಇದನ್ನು ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಉದ್ರೇಕ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ವಾದಿರಾಜರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಭಾಗವತಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಭಾಗವತವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹೇಗಿದ್ದ. 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕೇವಲ ದಶಮಸ್ಕಂಧದಲ್ಲೇನೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಆದರೆ ವಾದಿರಾಜರು ಎಲ್ಲ ರಸಗಳನ್ನು, ನವರಸಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದಂತಹ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಉಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಸಗಳೂ ಇದೆ. ಶೃಂಗಾರ, ವೀರ, ಕರುಣಾದ್ಭುತ, ಹಾಸ್ಯ, ಭಯಾನಕ, ಬೀಭತ್ಸ, ರೌದ್ರ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 9 ರಸಗಳೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಶೃಂಗಾರ ರಸದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇನೋ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ವಾದಿರಾಜರು ಒಂದು ಸರ್ಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ 8ನೇ ಸರ್ಗ ಪೂರ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಆಬ್ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅವನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಅಜಗರನಿಂದ ನಂದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ 10ನೇ ಸರ್ಗದ ವಿಷಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾದಿರಾಜರು. 8, 9ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದು 10ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಾಕು ತಂದೆಯಾದಂತಹ ನಂದನನ್ನ ಅಜಗರನಿಂದ ಮೋಚನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹವರೇನೇ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಂಖಚೂಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೈತ್ಯ. ಆ ಶಂಖಚೂಡನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣಿ ಇರ್ತದಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬಲರಾಮ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನಾಯಾಸೇನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಹಾಯ್ತಾನೆ. ಸತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಣಿಯನ್ನ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಂದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಣಿ ಯಾರಿಗೆ? ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾದಿರಾಜರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯಶೋಮಣಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಬಲರಾಮ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮಣ್ಣ, ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತೃಣಾವರ್ತನನ್ನ ಕೊಂದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸಿಯರನ್ನ ಕೊಂದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಣಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಲರಾಮ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಮಣಿಯನ್ನ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಇನ್ನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಯಶೋ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಬಯಸಿ ಈ ಮಣಿಯನ್ನ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಬಯಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಯಸಿ ಅನ್ನೋದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಬಯಸದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಂದಂತಹ ಆ ಯಶೋಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಂಖಚೂಡನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಶ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಶ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರೇನೆ ಕೇಶಿ ಅಂತ. ಕೇಶಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿ ಹೌಹಾರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ. ಆ ಕೇಶಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಶ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಕುದುರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಕುದುರೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಆನೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ ಅದು, ಅಂಥ ಪರಿದಪ್ಪ ಇತ್ತಂತದು, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಂತಹ ಕೇಶಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಶ್ವ ಭಾರೀ ವೇಗದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ಬರ್ತದಂತೆ. ಇದನ್ನ ವಾದಿರಾಜರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಅಶ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಕೇಶಿ ಯಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬಂದ, ಯಾಕಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ಅಶ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕುದುರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಗೆ ಶ್ವಃ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನವಿದ್ಯತೆ ಶ್ವಃ ಯಸ್ಯ ಸಹ, ಯಾವನಿಗೆ ನಾಳೆನೇ ಇಲ್ವೋ, ನಾಳೆಯ ಭಯವೇ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಹವನು, ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನಂತೆ, ಓಡಿ 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 ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಬೀಳಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ, ನುಂಗಿ ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ನಾಳೆ ವಿಚಾರೇ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದರೆ ಸಾಯಿಸಿದ, ಹೋಲಿ ಬಿಡು ಅಂತಂದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನಾಗೆ ಅನಾಯಾಸನ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿ ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಹೊಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಒಳಗಡೆನೆ ಇಡ್ತಾನಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹೀಗೆ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಉದ್ದ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕೈಯನ್ನು ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇಡೀ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇಶಿಯ ವಧೆ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಕೇಶಿಯ ವಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತೋರಿಸ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ? ತನ್ನ ಜಯ ವಿಜಯರನ್ನ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ, ತನ್ನ ಡೋರ್ ಕೀಪರ್ಸ್ನ, ಅವನ ದ್ವಾರಪಾಲಕರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗಿದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್? ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾರದರು ಕಂಸನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ, ಇನ್ನ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾರದರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾರದ್ರೇನ್ರಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನ್ರಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ನಾರದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಅಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳ್ರಿ. ಯಾವ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಶೂದ್ರರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಕಲಿತು ನಾನು ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಎಂಥ ಸಮಯ ನೋಡ್ರಿ, ಕರ್ಮಧರ್ಮದ ಸಂಯೋಗ ಇದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೂದ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾರದರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅವರ ಎಂಜಲನ್ನು ಬಳಿಯೋದಾಗಲಿ, ನಾವೀಗ ಅನ್ಕೋತೇವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿಗೋ ಟೀಕಾರಾಯರ ಆರಾಧನೆಗೋ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗಮಂಡಿತನ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ರಿಯಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊಕ್ಕು ಬೆಳಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನ್ನ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಬಳದದ್ದುಂಟು. ಚತುರ ಹಸ್ತದಿಂದೆಂಜಲು ಬಳೆವ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಬಳದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಎಂಜಲನ್ನ ಬಳದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ತಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಾಯೋಗ್ಯತೆ, ಮಹಾ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿ ಯಾವುದು, ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಾನು ನಿಂತು ಹೇಳೋನಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನಿಂತು ಹೇಳೋನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನು ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಎಂಜಲನ್ನ ಬಳದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಿಂತು ತಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ. ಅದನ್ನ
ನಾರದರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ, ಋಷಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ಪದವಿ ಇದು. ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಪ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದವಿ ಈ ನಾರದ ಪದವಿ. ಅಂತಹ ನಾರದರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಗಿಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಂತ. ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂತಹ ನಾರದರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಂಸನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಂಸನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಕಂಸ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಒಂದು ವಾಣಿ ಆಗಿತ್ತು, ತಿಳಿದಿತ್ತು ನಿನಗೆ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ದೇವಕಿ ಮತ್ತೆ ಈ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಗು ನಿನಗೆ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ನೀನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೊಂದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಿನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಕೂಸನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಂದಗೋಪನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದಂತಹ ನಂದಗೋಪನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎದೆ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಏನಾಗೋಯ್ತು ಹಿಂಗೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಕಂಸನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನಿನ್ನ ಕೂಸನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೋಗಿ ದೇವಕಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಸುದೇವನನ್ನ ಅವಾಗಿಂದವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾರದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೋ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವಕಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಪ್ಪನ ವಸುದೇವನನ್ನ ಕೊಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಅವರಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೊಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೇನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ನಿನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಉಗುರನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಸಿಟ್ಟು ಅವನ್ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ. ನಾಡಿದ್ದು ಬರೋನ್ ನಾಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಬಂದು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ನೋಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಅದನ್ನಾರ ತಡ್ಕೊಂಡಿರು, 2 ದಿವಸ ಬದುಕಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ನಾರದರು. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ನಾರದರು ಆ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಸನ ಕೋಪವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಸನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸದಾ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಕಾಲದ ಜ್ಞಾನ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇರ್ತದಂತೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ್ದು ಪಟಗಳು, ಈ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಟಗಳು, ಅವನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಪಟಗಳು, ಅವನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಟಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೋಕ್ಷ ಆಮೋಕ್ಷ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಅವನ ಪಟ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾರದರು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರು ಇಲ್ಲೇ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಸಂಗೂ ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಂಗೂ ಹೇಳ್ದ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾರದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಚಾಡಿ ಆಗೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ನಾರದರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಚಾಡಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾರದರು ಬಂದು ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಹೊಂತಾನೆ? ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಂತು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೇನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಅರಿತು
ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಚಂದ, ಅವನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹಿರಿಮೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ತಿರ, ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಂಸನಿಗೆ ನೀನು ಮಾರಕನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿನಿ, ನೀ ಬಾ ಇನ್ನ ಹಣ ಹಾಕವನ್ನ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಾರದರು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾರದರು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಲಾಭ ಶೂನ್ಯ, ನಿನಗೆ ಏನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಇವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಡಿತದ? ಅವನೇನ್ರಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ಸ್ವರಮಣ. ಅವನು ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾರದರು ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೋತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಕಂಸಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದುಃಖ ಇದು ಅಪಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇದರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಂಸನನ್ನ ನೀನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾರದರು ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಯಾರಿಗೆ? ಕಂಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾರದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಸ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಸಾಧುವಾದಂತಹ ಪುರುಷ ಇದ್ದ. ಅವನ ಹೆಸರಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅವನು ಅಕ್ರೂರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವನಿಗೆ ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವನೇ ಇಲ್ವೋ ಅವನು ಅಕ್ರೂರ. ಅವನು ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹೋಗಿ ಕಂಸನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೋ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇರುವಂತಹ ಪಕ್ಷ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಒಳಗೆ. ಆದರೆ ಕಂಸ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ರೂರನನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನ್ಕೋತೀವ್ರಿ, ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ? ಸರ್ವಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಬಂದು 108 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಷ್ಟೆ. ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಟಿಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮಾಡ್ಲಿ ಇವನು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದ್ದಂತಹ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವನೋ ಬಂದ, ಗುದ್ದಿದ, ಬೀಳಿಸಿದ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇನೇ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಈಗ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಅಕ್ರೂರ ಇರುವಂತಹ ಪಕ್ಷ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಕಂಸನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ರೀ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಅಕ್ರೂರನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಕ್ರೂರನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಭಕ್ತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿಸು, ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರೂರ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಅಕ್ರೂರನ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೃಂದಾವನದ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಕ್ರೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಯ ಲವಲೇಶವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಿ ಅವನು.
ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾದ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉರುಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತ. ಇದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ರೂರನಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಕರ್ನೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಿಧಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಡಿಗೆಯವನು ಕೂಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹಾಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತಹ ಸತ್ಯನಿಧಿಗಳ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಸತ್ಯನಾಥರು ತಿರುಕೋಲಿಯೂರ ಹತ್ರ ವೀರಚೋಳಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂಚೋಳಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸತ್ಯನಿಧಿಗಳು. ಸತ್ಯನಾಥರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಸತ್ಯನಿಧಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೇಣೆಯೋ ಯಾವುದೋ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೇಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಂತಹ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಮೇಶಾಚಾರ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಮೇಶಾಚಾರ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ರು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯನಿಧಿಗಳು, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಇಳಿಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಳಿಸು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯನಾಥರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಮೇಣೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯನಾಥರು ಹೀಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಸತ್ಯನಿಧಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಸತ್ಯನಾಥರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಇನ್ಯಾವ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನಮಗೆ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಳಖೇಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ಆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ರೋಡ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಆ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇಳಿತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ, ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ, ಮಳೆ ಇರಲಿ ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಬೇಕಾದಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 300-400 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡ್ಕೋತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಎಂದೂ ನಾವಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ತಾವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲೇನೆ ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಕ್ರೂರ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಅಕ್ರೂರನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧ್ವಜ ವಜ್ರಾಂಕುಶಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ರೀತಿ ಹಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅರ್ಜುನ ನಿನಗೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ತಗೋ ನಿನಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿತೇ ಚಕ್ಷುಹು. ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೊಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಕ್ರೂರ ಆ ವೃಂದಾವನವನ್ನ ನೋಡಿದ. ಇಡೀ ವೃಂದಾವನವನ್ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ಕೊಂಡ, ವೃಂದಾವನವನ್ನೇ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅನ್ಕೊಂಡ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾದ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉರುಳಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋದ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಹೌದು, ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪಾದ ಧೂಳಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮೈ ಝಾಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದಂತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪಾದ ಧೂಳಿಗಳಿರ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತೆ ನಮಗೆ, ಅದು ರಕ್ಷಾ ಕವಚ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಝಾಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಪದೇ ಪದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಉರುಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ,
ಎಷ್ಟು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ರೂರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಕ್ರೂರನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಉದ್ರೇಕ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು, ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ದಾನೋ, ಎಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ 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 ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಕ್ರೂರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಕ್ರೂರನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಾತ್ಮಪ್ರಧಾನಮಧಿಕಂ ಪವನಾತ್ಮಜಸ್ಯ, ರಾಮದೇವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಆಲಿಂಗನವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೆ ಅಕ್ರೂರನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಲಿಂಗನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಆಗ ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿಯನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಜಪ ನಿಂದೆಲ್ಲ ಆನ್ಯಕಗಳು ಜಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ. ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸೇರಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಂಗಾರ, ಸರ್ವಥ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅವಿಘ್ನವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿತ್ಯ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿತ್ಯ ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಣಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೈ ಜಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅಕ್ರೂರ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಕ್ರೂರ ಬಂದಾಗ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀಯಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಕ್ರೂರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನ್ ಕಾಯಬೇಕಾದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೋ, ಹುಲಿ ಬೋನ್ನಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾ ಆರಾಮಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದ್ದಂತಹ ಭಗವದ್ವೇಷಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾ ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ಯಾಕೆ ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಅಕ್ರೂರ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾ ನೀ ಕಾಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನೀ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಹುತಾನೆ ಅಕ್ರೂರ. ಏನು, ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯೋದಿದೆ, ನಿನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕಂಸ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಜನರೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ನೀ ಅಕ್ರೂರ ಅಲ್ವೋ, ಮಹಾಕ್ರೂರ ನೀನು, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನೀನು. ಈಗ ತಾನೇ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಜೀವ ಹೋದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ನೀ ಯಾವುದೋ ಉತ್ಸವ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗ್ತದೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡೋ, ನೀ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀ ಕ್ರೂರಿ ನೋಡು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ, ನಾ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಅಕ್ರೂರನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನಂತೆ. ಹೊರಟಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಅಕ್ರೂರನ ಜೊತೆಗೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಯ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದೇನೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಟವಲ್ ಹೊಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 3 ಆಚಮನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಜನವಾರ ಹಾಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಎಂಥ ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇನೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇನೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಬೇಕಾದ್ದಾಗ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅಕ್ರೂರ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಉಪನಯನ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ರಥದಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾನೆ. ಅಕ್ರೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ.
ಮುಳುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನಾನ್ ತಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ರಥದೊಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ಭ್ರಮೆ ಅಂತಂದು ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನೇನೋ ಅವನು ಅಂತಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ರಥದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನೋಡೋದೇನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ. ಅವಾಗ ಈ ಅಕ್ರೂರನಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿವಾಗ್ತದಂತೆ. ಯೋಸೌ ಸರ್ವಗತೋ ದೇವ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿ ನಿರಂಜನ ಸಯೇವ ದ್ರವರೂಪೇಣ ಗಂಗಾಂಬೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯ. ಇಲ್ಲಿರುವನೂ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಇಲ್ಲಿರೋನೂ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರಲ್ಲಿ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೇರಕೇಣ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣಪತಿನೇರಿತ ಯದವೋಚಮಹಂ ತೇನ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಕಮಲಾಲಯ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರಾವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದ ಆನಃ ಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿः ಸೀದಸಾದನಂ. ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ. ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮಣ್ಯವ ಉತೋತ ಇಷವೇ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಧನ್ವನೆ ಬಾಹುಭ್ಯಾಮುದತೆ ನಮಃ. ಯಾತ ಇಷು ಶಿವತಮಾ ಶಿವಂ ಬಭೂವತೆ ಧನುಃ. ಶಿವಾಶರವ್ಯಾಯಾತವತಯಾನೋ ರುದ್ರಮೃಡಯ. ಯಾತೆ ರುದ್ರಶಿವಾ ತನೂರಘೋರಾ ಪಾಪಕಾಶಿನಿ.
तयानस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्तापि चाकशीः यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि पुंसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोददधिवक्ता प्रथम